नमस्कार बंधु मैंने आपण स्वागत आमर ये चैनल वास्तु टिप्स ओडिया को। बंधु मैंने आपणकर जन्म तारीख केवल आपणकर जन्मदिन को है नहीं, यह आपणकर भाग्य क्यारियर और सफलतार समय विषय में अनेक गुप्त रहस्य आपण को जन थाए। आपणकर जीवन में चाकरी केबे लागिबो, केबे भल सुजोग मिलिबो, केबे धन और सम्मान बढ़िबो एवं केबे आसीबो सही सुनेली समय एहार मध्य बड़ संकेत आपण को प्रदान करिथाए। तेणु आजिर एही वीडियो रे आपण जानिबे जन्म तारीख रु क्यारियर रहस्य, केउं बयस रे आसीपारे आपणक पाखकु बड़ सफलता, केउं समय रे आपणक भाग्य खुलिबो एवं आपणकर साथ देबो एवं केउं भूल आपणकु सफलतारु दूरेई रखुची। एही सबु किछि एही वीडियो रे आपण जानिबा पई पाइबे। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत निहाती भाबरे देखंतु, कारण एही तथ्य आपणकर जीवनर दिगकु निश्चय रूप से बदलाई देव। से भिडटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। भिडटी को गोटे लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे आपणकर जन्म तारीख केवे ताहा कहतु, आपणकर डेट ऑफ बर्थ कमेंट रे निश्चय आमको लिखिकी जनातु। आपण जॉब करूछंती कि नहीं ताहा मध्य आमको कहतु, बिजनेस करूछंती जदि ताहा भी जनातु। जहा द्वारा जदि आपणकर किछि असुविधा थिबो ताहेले आपणकर कमेंट को पढ़ी करी आमे आपणक कमेंट रे जहाँ भी आपन लिखिथे ताहाको पढ़ी करी ताहापई आमे वीडियो आनिबा पई चेष्टा करिबु। आउ आमे आपनको ताहार किछि सॉल्यूशन रिप्लाई माध्यम रे देबु। तबे बंधु माने डेरी न करी चलंतु वीडियोटी को आरंभ करिबा। सर्वप्रथमे जानिबा जे डेट ऑफ बर्थ बा जन्म तारीखर गुरुत्व कौन अटे। बंधु माने केवल आमर जन्म तारीख आमे केउं दिन जन्म होइछंती ताहा जानिबा पई नुह, बरं एहा आमर स्वभाव, चिंताधारा, निष्पत्ति नबार क्षमता एवं भाग्यर गति आउ क्यारियर दिग विषय में आमको अनेक संकेत प्रदान करिथाए। आमर ज्योतिष शास्त्र और अंक शास्त्र अनुसार जन्म समय जो तारीख, मास और वर्ष आम जीवन सहित जोड़ा जाए ताहा बा सही अंक मानक भितर आम जीवनर सबुकिछि विशेष रहस्य गुड़िक लुचि रही थाए। यही कारण अनेक लोक निजर डेट ऑफ बर्थ आधार रे जानिबा को चाहती जे तांको पई केउं काम भलो, केउं समय रे सफलता आसीबो, केउं बयस रे जीवनर बड़ परिवर्तन हेबो एवं केउं भूल तांको निज गंतव्य पथ को दूर रे रखुछि। तेबे जन्म तारीखर महत्व एथिपई गुरुत्व, कारण यह आमको बुझिबारे, निजको बुझिबारे एक दृष्टिकोण अटे। कहार स्वभाव, नेतृत्व, कहार बुद्धि, व्यवसाय, कहार मन, यही सब को बुझिबार यही जन्म तारीख आमको संकेत प्रदान करिथाए। अर्थात डेट ऑफ बर्थ आमको यह जनाई थाए जे आमे केउं दिगरे अधिक भल करि परिबा, केउं क्षेत्र रे आमर शक्ति अधिक एवं केउं समय रे आमर भाग्य आमको सहयोग करिवो। यह सत्य जे केवल जन्म तारीख देखि जीवनर समस्त किछि 100% निर्णय करा जाई परिबो नहीं, कारण जीवन रे परिश्रम, निष्ठा, सठिक निष्पत्ति, भगवानक कृपा मध्य बहुत दरकार। किंतु जन्म तारीख आमको एक संकेत, एक दिग, एक सतर्क बाणी आउ एक संभावना विषय रे जनाई थाए। यह आमको निजर दुर्बलता केउठी, शक्ति केउठी एवं केउं समय रे आमको अधिक सचेतन रहिबा आवश्यक ताहा मार्गदर्शन कराई थाए। सेथिपई जन्म तारीखर इम्पोर्टान्स केवल एतिकी नुहे जे यह आमर जन्मदिन को बताए, वरं यह आमर क्यारियर, धन, सफलता, भाग्य और जीवनर सुनेली समय को बुझाई थाए। एबे आसंतु जानिबा 1 रु 9 पर्यंत नंबर अनुसार क्यारियर अर्थ कौन। बंधु माने प्रत्येक नंबर निजस्व अलग अलग एक शक्ति रही थाए। कहार मध्य नेतृत्व शक्ति अधिक थाए तो कहार मध्य व्यावसायिक चिंताधारा देखा जाए, आउ कहार मध्य सृजनशीलता, धैर्य किंबा विश्लेषण करिवार क्षमता अधिक देखा जाए। यही नंबर माने केवल एक अंक नुहे, बरं एमाने आपणक काम करिवार शैली, सफलतार दिग एवं क्यारियर गति विषय मध्य संकेत दे थांती। तेणु जदि आपण निजर जन्म तारीख रु मिलुथिबा नंबर को भल भाव बुझी पारिबे, तेबे आपण निजर क्यारियर पई एक भल दिग बाछि पारिबे। हेले सर्वप्रथमे बुझंतु जे किपरि आपण आपणकर नंबर को बाहर करिवे। जो मानकर डेट ऑफ बर्थ 1 रु 9 मध्य रोचे तो आपण मैंने तो 1 रु 9 पर्यंत संख्या जानी पारुछंती, किंतु जो मानकर 10 पाखरु 31 पर्यंत रही डेट ऑफ बर्थ तो सेमाने किपरि जानिबे सेमानंकर केउ नंबर बोली। तो 1 रु 9 पर्यंत क्यारियर अर्थ बुझा जाए। तेणु जदि धरी नियंतु आपणकर
ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି 15 ତାରିଖ। ତେବେ 15 ତାରିଖକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 1 ଆଉ 5, ତେଣୁ 1 ଆଉ 5କୁ ମିଶାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 6। ତ ସେହିଭଳି ଆପଣ 6 ନମ୍ବର ଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖିବେ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ସେହି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବେ। ଯଦି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ 28 ତାରିଖ ପଡ଼ୁଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଆଉ 8 ମିଶିକରି ହେଉଛି 10। ତେବେ 10କୁ ଯଦି ଆପଣ ମିଶାଇବେ ତାହେଲେ 1 ଏବଂ 0, ତ ତାହା 1 ହେଉଅଛି। ତ ଆପଣ 1 ନମ୍ବରରେ ଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 29 ତାରିଖ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ 2 ମିଶାଣ 9 ହେଉଛି 11, ଆଉ 11 1 1 ମିଶାଇଲେ ହେଉଛି 2। ତ ଆପଣ 2 ନମ୍ବର କଥାଟିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ତେବେ ନମ୍ବର 1 ଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନେତୃତ୍ୱମୟ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ମନରେ ବଡ଼ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇକରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପରିଚୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆଡ଼ମିସନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର, ଲିଡରସିପ୍ ରୋଲ୍, ବିଜନେସ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାମରେ ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଶକ୍ତି ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ମାର୍ଗ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଅଧିକ ଇଗୋ କିମ୍ବା ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 2 ଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଶାନ୍ତ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂ, କନସଲେସନ୍, ଟିଚିଂ, ହସ୍ପିଟାଲିଟି, ମିଡ଼ିଆ, ରାଇଟିଂ, ଡିଜାଇନିଂ, କଷ୍ଟମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଭାବୁକତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଡିସିସନ୍କୁ ଏହା ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ନମ୍ବର 3 ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ଓ ନିଜ କଥାରେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଏହିସବୁରେ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାସବୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍, ଟିଚିଂ, ଟ୍ରେନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍, ରାଇଟିଂ, ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକିଂ, ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଉ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଳି କାମ ଭଲ ହେବ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏମାନେ ସମ୍ମାନ ଓ ନାମ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ପୋଜିସନ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଓ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 4 ଥିବା ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ପ୍ଲାନିଂ, ଡାଟା ୱାର୍କ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ମେସିନେରୀ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବେସ୍ଡ ଜବ୍ କିମ୍ବା ଏମିତି କାମ ଯେଉଁଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିୟମିତ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, ସେଠି ଏମାନେ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ କେବେ କେବେ ଡେରିରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆସିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାଏ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେବେ ବି ସଫଳତା ଆସିଥାଏ, ତାହା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ଥିବା ଲୋକମାନେ ଚଞ୍ଚଳ, ଆକ୍ଟିଭ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭବ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ, ସେଲ୍ସ, ବିଜନେସ୍, ଟ୍ରାଭେଲ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ମିଡ଼ିଆ, ଏନକରିଂ, ଅନଲାଇନ୍ ୱାର୍କ, ଡିଜିଟାଲ ଫିଲ୍ଡ, ଟ୍ରେଡ଼ିଂ, ନେଟୱାର୍କିଂ, ପିଆର ଭଳି କାମ ବହୁତ ସୁଇଟ୍ କରେ ଏମାନଙ୍କୁ। ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁଯୋଗ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଚେଞ୍ଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପେସେନ୍ସର ଅଭାବ ଓ ଗୋଟିଏ କାମରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କ୍ୟାରିୟରରେ ବାଧା ଆଣିପାରେ। ନମ୍ବର 6 ଥିବା ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦରତା, ସମ୍ପର୍କ, ଆରାମ ଓ ବ୍ୟାଲାନ୍ସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟାସନ୍, ବିୟୁଟି, ଡିଜାଇନ୍, ଇଣ୍ଟେରିୟର, ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ହସ୍ପିଟାଲିଟି, ଲକ୍ଜରୀ ବିଜନେସ୍, କାଉନ୍ସିଲିଂ, ରିଲେସନସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା କାମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଗୁଣ ଅଧିକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଅଧିକ ରହିବା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥକୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 7 ଥିବା ଲୋକମାନେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା, ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଆନାଲିସିସ୍ ଓ ଏକାକୀ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଟି, ସଫ୍ଟୱେର୍, ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ରାଇଟିଂ,
ଏଡିଟିଂ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଆନାଲାଇସିସ୍, ହିଡେନ୍ ନଲେଜ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱାର୍କ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ଭାବରେ ଭାବନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ୟୁନିକ୍ ପଥ ଗୋଟେ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ କେବେ କେବେ ଲେଟ୍ରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ତାହା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 8 ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିଶ୍ରମ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦାୟିତ୍ୱର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଫାଇନାନ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ବିଜନେସ୍, ଅଥରିଟି ବେସ୍ଡ ୱାର୍କ, ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କାମଗୁଡ଼ିକ, ହେଭି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ଉଠିଲେ ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଧିକ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 9 ଥିବା ଲୋକମାନେ ଉର୍ଜାଶୀଳ, ସାହସୀ ଓ ଯୋଦ୍ଧା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଲିସ, ଆର୍ମି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ଲିଡରସିପ୍, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ, ମେଡ଼ିକାଲ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍, ମୋଟିଭେସନାଲ ୱାର୍କ, ପଲିଟିକ୍ସ, ଏକ୍ସନ୍ ବେସ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ ହିମ୍ମତ ବା ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଦରକାର, ସେହି ମାର୍ଗ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଛୁଆ ଦେଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଗ, ଅତ୍ୟଧିକ ଆବେଗ ଓ ତରତରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବରର ନିଜର ଅଲଗା ଅଲଗା ଏକ କ୍ୟାରିୟରର ଶକ୍ତି ରହିଛି। କାହା ପାଇଁ ଲିଡରସିପ୍ ଶୁଭ, ତ କାହା ପାଇଁ ବିଜନେସ୍, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଧିକ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖରୁ ମିଳୁଥିବା ନମ୍ବରକୁ ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ପାଥ୍ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭଲ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଗ ଦେଖାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସଫଳତା ଆସେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁନେଲି ସମୟ କେବେ ଆସିବ, ସଫଳତାର ବୟସ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫେଜ୍ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ, ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ, ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ତଥାପି ଫଳ କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ? ମୋର ଭଲ ସମୟ କେବେ ଆସିବ? ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ ଏମିତି କିଛି ସଂକେତ ଥାଏ, ଯାହା ଜୀବନର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ ଥାଇପାରେ, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ସାଥ ଦେବ, ସେଥିରେ ତାହା ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କିଛି ବର୍ଷ, ବିଶେଷ କରି 20ରୁ 28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ନେଇ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ଓ ଫଳ କମ୍, ଭୁଲ ଡିସିସନ୍, ଜବ୍ ଇନଷ୍ଟେବିଲିଟି, ଅର୍ଥ ଅଭାବ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର କିମ୍ବା ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଚାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାକୁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫେଜ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଲାଗେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫେଜ୍ ମାନେ ଖରାପ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସମୟ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 24, 27, 28, 32, 35 ଓ 36 ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ୟାରିୟରର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ। କାହା ପାଇଁ 24 କିମ୍ବା 27 ବର୍ଷରେ ଚାକିରିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ, ତ କାହା ପାଇଁ 28 କିମ୍ବା 32 ବର୍ଷରେ ଲାଇଫ୍ରେ ହଠାତ୍ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆସିଯାଏ। ଆଉ କାହା ପାଇଁ 35 ପରେ ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ବହୁତ ଡେରିରେ ଖୋଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖୋଲିଲେ ଜୀବନକୁ ତାହା ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା, ତେବେ କିଛି ନମ୍ବର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ, ଆଉ କିଛି ନମ୍ବର ଲୋକଙ୍କୁ ଡେରିରେ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେପରିକି 1, 3, 5 ଆଉ 6 ନମ୍ବର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାରିୟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଳ୍ପ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ। ଏମାନେ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହିପରି 4, 7 ଓ 8 ନମ୍ବର ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ରେଜଲ୍ଟ ଡେରିରେ ମିଳେ ଏବଂ କେବେ କେବେ ଲୋକଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନମ୍ବର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷତା ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ଡେରିରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସକ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 1ରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 24ରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ନମ୍ବର 2 ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର
ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଗଢ଼ିବାରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ 27 ପରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ନମ୍ବର 3 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାମ, ସମ୍ମାନ ଓ ପଦ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ 28ରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିପାରେ। ନମ୍ବର 4 ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ 32 ବର୍ଷ ପରେ ଲାଇଫରେ ଭଲ ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ ଏମାନଙ୍କର। ନମ୍ବର 5 ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 23ରୁ 29 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିଥାଏ, କାରଣ ଏମାନେ ଚେଞ୍ଜେସକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 6 ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଗ୍ରୋଥର ଗତି ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ 30 ପରେ କ୍ୟାରିୟର ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଦୁହିଁରେ ବାଲାନ୍ସ ଆସିପାରେ। ନମ୍ବର 7 ଥିବା ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଶାନ୍ତ ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅନେକ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ନେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30 ପରେ କିମ୍ବା 34 ପାଖାପାଖି ଜୀବନରେ ଭଲ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 8 ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଡେରିରେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସକ୍ସେସ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରୁହେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 32, 35 କିମ୍ବା 36 ପରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ନମ୍ବର 9 ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଆଉ ହଠାତ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ 28ରୁ 33 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଗ୍ରୋଥର ସୁଯୋଗ ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ନିଜର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ନେଇକରି କ୍ୟାରିୟରର ରହସ୍ୟ, ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁନେଲି ସମୟ ଆସିବ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧା, ଡେରି କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଳା ରାଶି ଏବଂ ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ମନକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଆଉ ସକାରାତ୍ମକତା ମନରେ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।